all know, the prayers for this event didn't start actually today, but from months ago. And especially this last few evenings in preparation for Pentecost from last Monday on, we've been coming to the Holy Fire program in adoration. And it's beautiful that even now we're going to continue into this day as we inaugurate the youth year. We're going to start with prayer time, and we have the SMIM youth choir from Ireland who will be leading us from Dublin. So I think they are over or close to you there, Evelyn. They are very close to me. They're right here. I think I might have to go and join them for a small bit as well, if that's okay. In the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, we thank you so much for this beautiful day, and we thank you, God, for the beautiful fun and laughs that we were able to have over these past few minutes. Lord Jesus, as we prepare for Pentecost, as we've been praying for the past while, we pray that the Holy Spirit will be here with us, that the Holy Spirit will be with us as we enter into this new year of youth. Holy Spirit, we pray that you will enter into our hearts, that you will fill us with the same zeal that the apostles had to share Christ's love with this world. At this time, we pray, Spirit of God, that you will enter into our hearts and be with us in every single way. Help us to be on fire for you in every single thing that we do. Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. Teach us how to live beyond ourselves. Let everything we say and do bring glory to your name and bless your heart. God, show us how to love like you. Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. Strip away my pride and selfishness. Take me back to my first love. I'm falling on my knees. Now I confess that you will always be enough. Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. I decrease as you increase. It's all about you. It's not about me. Lord,
I decrease as you increase. It's all about you, it's not about me. Holy Spirit, break us, come and overtake us. You're the one we're living for. Holy Spirit, lead us to the heart of Jesus. There is nothing we want more. So I hope that you all were able to pray at least a little in that little time of prayer. And hopefully നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ to give our welcome address, we have a very, very special person. We have none other than His Excellency Mar Stephen Cherapanath Pidavu. He is the Apostolic Visitator for Syro Malabar in Europe. And പിതാവ് ഇവിടെ ഏത് യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പിതാവ്. So without him, we actually don't have anything going forward. He's someone who truly believes that the focus of the church should be the evangelization of the youth, to tell youth what mission is and what mission truly means. So I don't think there's anyone better to welcome us to this wonderful inauguration. So Bishop, I invite you to say a few words. Midiki Evelyn, thank you for your welcome. കേട്ടോ, ഒപ്പം തന്നെ ജോർജിനും കേട്ടോ, നല്ല ആങ്കേഴ്സ്. God bless you. Thank you. Both of you, no? Okay, very good. നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവന്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് റിയലി മാർവലസ്, വണ്ടർഫുൾ. യുവർ ബെയാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജോർജ് കാർഡിനൽ അലൻശ്ശേരി, Your Excellency Bishop Bhandarashiril, GRN Reverend Fathers, LA representatives from all parts of Europe, Youth Apostolate Team, animators, my dear youth friends. This is the day that the Lord has made for us, definitely. കർത്താവ് നൽകിയ ദിവസമാണിത്. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നത് പോലെ, He has made it for the youth of Europe, for the Syro Malabar youth of Europe. കേരളത്തിൽ നിന്നും വിവിധ കാലയളവിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ 20 രാജ്യങ്ങളിൽ കുടിയേറി പാർത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കള്, ചിതറിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച കർത്താവ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ പെന്തക്കോസ്തായുടെ ആ വലിയ ദിവസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ പ്രകാശത്തില്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയില്, വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ കേട്ടതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂറോപ്പിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയാണ് ഈ സന്ധ്യയിൽ. There are 3 tribes of youth here. യൂറോപ്പിൽ തന്നെ born and brought up. നാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് യൂറോപ്പിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നവര്. 3 പാരൻസ്, ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ അമ്മ നാട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പില്, മക്കള് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോർമേഷൻ, അവിടെ കുറച്ച് ഫോർമേഷൻ, അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ ഈ 3 ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Now
the God has made us come together here this day for what purpose? Precisely to be aware of their missio. This is the caption word for this event. Missio is in Latin. What is the missio of youth as Syro Malabar youth? Missio എന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ എന്ന് പറയാം, ജർമ്മനിൽ മിസിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഔഫ്ഗാബെ എന്ന് പറയാം, ഇറ്റാലിയൻ മിസിയോണെ, മലയാളം ദൗത്യം, നിയോഗം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ കാൾ. ഈ മിസിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിഷനെ പ്രവാസികൾക്കുള്ള കത്തില് ജെറമിയ പ്രവാചകൻ 29-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ ഫോർ us. അത് നാശത്തിനുള്ളതല്ല, ക്ഷേമത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാൻ, ഇറ്റ്സ് എ ദൗത്യം, നിയോഗം, ഇറ്റ്സ് എ കോൾ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഔഫ്ഗാബെ, മിസിയോണെ. നൗ in any and every sending, missio is sending. In any and every sending, there is a mission too. The one who is sent with a mission. What is your missio? ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നിയോഗം എന്താണ്? ദൗത്യം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ്? As in the pastoral letter which I wrote to you, the youth, for the youth year, നിങ്ങളുടെ നിയോഗം to know Jesus more. ഈവലിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ to know Jesus more, to love Jesus more, to serve Jesus more. യേശുവിനെ കൂടുതൽ അറിയുക, കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക, കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക. To be aware of this sending, as our motto in the Acts of the Apostles chapter 1 verse 8 says, അവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. The Holy Spirit should come upon us. ഈ കോള്, ഈ ദൗത്യം, ഈ മിഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവഗാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നിൽ നിറയണം, നിവേശിക്കണം. So let us ask the Lord not to take away the Holy Spirit from us. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയരുതേ എന്ന് ഇന്ന് മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പന്തക്കുസ്തയാണ്, നാളെ മുതൽ ശ്ലീഹാകാലത്തിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയരുതേ. എങ്കിലേ ഒരു യുവാവിന്, യുവതിക്ക് അവന്റെ പദ്ധതി, മിസ്സിയോ, മിഷൻ, ഔഫ്ഗാബെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 2, we should receive his power, his presence we should feel. His fire should be within us. Today, in a very special way, I ask the Lord to send his spirit and his power in your will, Icha Shakti. As you are youngsters, as you are getting formed at this age, will is the most important faculty in you at this age. Why? As Archbishop Fulton J. Sheen, you know, the famous American TV speaker, our character is made up in our will, not in our intellect. Our choices, our loves, our motives, our responsibilities are made in our will. ആ ഇച്ഛാശക്തിയെ ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിവേശനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാ യുവാക്കളിലും യുവതികളിലും
ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനവും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കലും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നല്ല ചോയ്സുകൾ, നല്ല സ്നേഹങ്ങൾ, നല്ല മോട്ടീവ്സ്, നല്ല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ യൂത്ത്ഫുൾ ഏജിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിന് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം SMYM പ്ലാറ്റ്ഫോം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുവഴി നിങ്ങൾ അപ്പസ്തോല നടപടികളിൽ 1:8 പറയുന്നത് പോലെ യു വിൽ ബി മൈ വിറ്റ്നസ്സസ്. അത് മേ ബി ലൈക്ക് എ സാൾട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അതാകട്ടെ ഈ SMYM 1 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വെൽക്കം ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതിന് മുൻപ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് മൈഗ്രൻസിനെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ there are 2 things which are needed for passion and patience. യൂത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാഷൻ ഉണ്ടാകണം, പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകണം. അതുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിനോജച്ചൻ, അതുപോലെ രാജേഷച്ചൻ, റിജു അച്ഛൻ, അജി അച്ഛൻ, മറ്റ് 109 സെന്ററുകളിൽ, യൂറോപ്പിലെ 109 സെന്ററുകളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാരും, യൂത്ത് അപ്പോസ്റ്റലേറ്റ് ടീം, ആനിമേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് തീർത്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. അവരോട് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത നന്ദിയുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പൂവണിയട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. അത് ഇന്ന് ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. അതിലെനിക്ക് എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന 370 പേരെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത്. 395 ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ 370 പേരെയും ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. എസ്പെഷ്യലി അവർ കാർഡിനൽ, അവർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരി. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ 109 സെന്റേഴ്സിൽ 50ഓളം അച്ഛന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രവാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ പേരിന് പാത്രിഭൂതനായിട്ടുള്ള ആലഞ്ചേരി പിതാവ് കാരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികൾക്കായി നൽകപ്പെട്ട 10 പ്രൊവിഷൻസ് വഴിയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറമും കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ യൂത്തുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സീറോ മലബാർ പ്രവാസികളെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ബിനോജച്ചനെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് 6 വർഷം മുൻപ് വിട്ടു തന്നത്. പീഠത്തിന്മേൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട ദീപം പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, മലയിൽ പണിത പട്ടണം പോലെ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭാ സമൂഹം, ഓരോ സമൂഹവും യൂറോപ്പിലായി കാണാൻ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന, ഒപ്പം നമ്മളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട്, ഇനാഗുറൽ സ്പീച്ച് നടത്താനും തിരികെ തെളിക്കാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിത്തരാനും നമ്മുടെ മധ്യ ആയിരിക്കുന്ന ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം യൂത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പണ്ടായശ്ശേരി പിതാവുണ്ട്. കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ജേക്കബ് ചക്കാത്തറയച്ചനുണ്ട്. രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഭാവി, പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിലെ ഭാവി നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിലാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ
ഈ യുവജന ഈ സംരംഭം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ട് 109 സെന്ററുകളിലും കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും, അതിന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നാഷണൽ യൂത്ത് ഡയറക്ടർമാരെയും, അതിന് യൂത്ത് അപ്പോസ്റ്റലേറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളെയും ആനിമേറ്റേഴ്സിനെയും, വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സഭയോട് ചേർന്ന് യുവാക്കളുടെ ശുശ്രൂഷയെ വിലമതിക്കുന്ന ലേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെയും, ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്നിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെയും, അവരെ ഏകോപിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ബിനോജച്ചിനെയും, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. So everyone, the moment that we were all waiting for has arrived. We have with us His Beatitude, Mar George Cardinal Alangeri, the Major Archbishop of Syro-Malabar Church, with us. Yes, Pidao is with us in front of us in the main screen now. We can all see his Beatitude. So what was going to happen is his Beatitude is going to address us to the youths of Europe, and he has joined us since 9:30, I think, in Indian time. Has been with us. How generous of his time that he gives with us. It's a blessing for each one of us to have Pidao with us at this very moment. And followed by that, we will have the youth year prayer with the candles lighted. Your Beatitude, we are waiting eagerly to hear your words. My dear young brothers and sisters, അഭിവന്യ സ്റ്റീഫൻ ചിറപ്പണത്ത് പിതാവേ, അഭിവന്യ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് ചക്കാത്ര അച്ഛ, യൂറോപ്പ് യൂത്തിൻ്റെ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിനോജ് മുളവരിക്കലച്ച, മറ്റ് റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ. ഇത് അതിമനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഐ ആം അറ്റൻഡിങ് യുവർ പെർഫോമൻസ്. ആൻഡ് എനിക്കൊരു 30 വയസ്സെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു. അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളുടെ ആ യൗവനയുക്തമായ സവിശേഷതകൾ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, എൻ്റെ വയസ്സൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും തോന്നിയ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ പന്തക്കുസ്തായുടെ തലേ ദിവസത്തിലെ സായാഹ്നത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് യൂത്ത് ഇൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ലൊരു ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അത് ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ യൂറോപ്പിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ ഇപ്പോൾ SMIM സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷചിത്തരായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് വളരെയേറെ സഭാപരമായ ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളും ആണെന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്. ക്രൈസ്തവൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ജോയ്, സുവിശേഷം നൽകുന്ന സന്തോഷം. അത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളിലും രോഗമോ മറ്റ് പീഡകളോ വിഷമതകളോ ഒക്കെ ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
because it is an internal attitude. Joy of the gospel. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉള്ളതായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ആ സന്തോഷം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആങ്കറേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോർജിയോയും ഈവ്ലിനും എപ്പോഴും ചിരിയോടുകൂടിയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ അവർ അഭിനയിക്കുന്നതായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്ങനെയും ആകട്ടെ അവരെ വളരെ സന്തോഷം ഉള്ളവരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആ സന്തോഷം നിങ്ങൾ വാസ്തവം മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ യൂത്ത് ഇയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഉടനെ കടന്നു വന്നത് ഇത് വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ വല്ലതും ആണോ എന്ന്. WYD ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് പാപ്പ തുടങ്ങി വെച്ച വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ വല്ലതും ആണോ ഇത്? ഇത് പാപ്പായ്ക്ക് പകരം പാപ്പായുടെ ഡെലഗേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റീവൻ ചെർപ്പണത്ത് പിതാവിനെ വിട്ടതാണോ എന്നൊക്കെ ഞാനങ്ങ് സംശയിച്ചു പോയി. ഏതായാലും ഈ സംഭവം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയ ഒരു ആൻമരിയ തടത്തിൽ ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് എന്തോ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോഴിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരുന്നവരെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷം. ഇനിയും കൂടുതൽ പേരെ ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരു സീറോ മലബാർ യുവതിയോ യുവാവോ യൂറോപ്പിൽ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ ഇടയാകരുത്. എല്ലാവരും SMIM-ലായിരിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം, പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ആ വലിയ സമ്പന്നത അത് നമുക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ യുവജനങ്ങൾക്കും സഭയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാർവത്രിക സഭയ്ക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. യു ആർ കേപ്പബിൾ. You are really rich in your ideas and talents. You have now Radio Yuva. In future, you may have online channels or even a television channel for the youth in Europe or the Surah Malabar Church. I may not be alive to see all those things, but so many things are going to come. If this is the real nature of the youth in Europe now, I think in years, as years go by, you will be wonderful. You will be making a real Syro Malabar presence in Europe. The Holy Father will ask, who are these young people? And then your bishop will say, these are my faithful, my young people. And Pope will award him with something, I don't know what. Anyway, this kind of performance which you do is really enriching the Surah Malabar Church. The apostolic visitation of Europe is performing very well under the leadership of Bishop Stephen Cherapaneth and so many pastors which you have, fathers, and also maybe rare the service of the sisters, but at the same time so many lay leaders who are really moving along with you, young people and children, and thereby making the church Surah Malabar in Europe. That is, we should really thank the Lord for this great blessing. That is what I want to underline this evening. The Feast of Pentecost is one of the greatest feasts in the tradition of the church. You know, whatever has happened in the life of Jesus Christ is to happen in the lives of each one of us. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായിൽ സംഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരാകുന്നത്. We have just one life, which is life in Jesus Christ. എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ്. So we are just, and who is the link for us between Christ and ourselves? It is the Spirit of God. You see, our Lord Jesus Christ was formed in the womb of our Blessed Mother by the power of the Holy Spirit. And we are reborn by the same power of the Holy Spirit. We as humans, born from our parents, are reborn
by the power of the Holy Spirit in baptism. Baptism is rebirth by water and the Spirit. And that has happened to each one of us. So we are reborn. Jesus was born. He was Son of God. He became man by the power of the Holy Spirit. We were men or women, and we were reborn in the Holy Spirit and became Christians. So this is the similarity between Christ and us in our birth and rebirth. And then what happens? In the life of Jesus, there was baptism in Jordan, and the Holy Spirit came upon him. He was anointed by the power of the Holy Spirit. The same power is given to us in our anointing. In our anointing, which happens in what we call confirmation, the sacrament of confirmation. And we are filled with the gifts of the Holy Spirit, and we are strengthened to produce the fruits of the Holy Spirit. Such a power we have, as Jesus had received in his humanity at the time of baptism. So we are just like Jesus. You see, Jesus was taken to the desert by the Spirit of God. For what? To be tempted by the devil. But all the temptations, he came out successful because of the power of the Holy Spirit. The same should happen for us also. Whatever may be the attractions that lead us to evil can be overcome by the power of the Holy Spirit. So much power is there in God that he has given to us in the coming of the Holy Spirit. Then each sacrament which we receive, the Holy Matrimony, which some of you have received, others are yet to receive. You said about the matrimony advertisement, etc. And then other sacraments, holy orders, priesthood, and then the consecrated life, all these are by the power of the Holy Spirit happening. Left to ourselves, my dear young friends, I tell you, we cannot do anything. I was very happy to notice the spirit of prayer in each one of you. You come spontaneously into prayer. Of course, the fathers, especially Father Vinod Mudavarikal, I know his services. I have directly witnessed the services by prayer, by Eucharistic adoration, by the songs which we hear right sometimes and is tuned by himself or by the others. So all these things are spontaneously making you to pray, to become boys and girls or young men and young women of prayer. And that is very important. Jesus was all throughout his public life addressing God, his Father. It was in complete conversation, dialogue with the Father that Jesus did everything in his public life. You may remember that a lady with a bleeding came to the Lord, and she just touched the garment of our Lord Jesus Christ. She was cured. And Jesus asked the disciples, who touched me? A foolish question, no? The crowd was around him, and Jesus asked, who touched me? Everybody was touching. And then Jesus said, somebody touched me because I knew that power, my power came out of me and cured her. എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ശക്തി ഏതാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി, ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ ശക്തിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ ജോയ്ഫുള്ളായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും സന്തോഷിച്ചു, എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങളും മൂടിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും വിഷമതകളുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പരീക്ഷയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് വരാം, നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച ആൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ആളോട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ദുഃഖാനുഭവങ്ങളാണ്.
ഞാൻ പറയാത്ത ദുഃഖാനുഭവങ്ങളും. ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖാനുഭവത്തിലാണ്. കൊറോണ വൈറസ്, COVID-19 ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദുർമാതൃകയായിരിക്കും. എന്നെ എടുക്കാനാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അവിടെ അവരങ്ങനെ പടപടാന്ന് വീണപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തൊരു കളി, ആരുമില്ല അവരെ അന്വേഷിക്കാനെന്ന്. ഇവിടെ ഇപ്പം പടപടാന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമാപിക്കാം. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കർത്താവായ യേശു മിശിഹായിലുള്ളത് ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒറിജിനലി ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാറക്ലേത്ത എന്ന വാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാറക്ലേത്ത എന്ന വാക്കിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ മറ്റു ഭാഷകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുട്നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3 അർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരർത്ഥമാണ് ഈ വാക്കിനുള്ളത്. എന്താണെന്നറിയാമോ? 1, ആശ്വാസപ്രദൻ, കൺസോളർ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് എ കൺസോളർ. ഹി ഗിവ്സ് കൺസോലേഷൻ. 2, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽപ്പർ, സഹായകൻ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചപ്പോൾ മൈക്കൽ കാര്യമറ്റത്തിലച്ഛനെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് ഹബിൽ 1-2 ദിവസം സംസാരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മൈക്കൽ കാര്യമറ്റത്തച്ഛൻ വളരെ വലിയ ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. അത് സഹായകൻ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ടൈറ്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ terms by which we can translate Parakaleta, Holy Spirit. And then നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് പാറക്കലേത്തയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സഹായകൻ, ഞാൻ അയക്കുന്ന സഹായകൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളത് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത്. കൺസോളർ, ആശ്വാസപ്രദൻ. പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിനുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൺസോളർ, ആശ്വാസപ്രദൻ. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് അതിനുള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്വക്കേറ്റ്, അഭിഭാഷകൻ. നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവൻ. ആരോട് വാദിക്കുന്നു? ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും. സാത്താനെ ഓടിക്കാൻ സാത്താനോട് വാദിച്ചല്ലോ കർത്താവ്, അതുപോലെ നമ്മളെ വാദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നവൻ. ഹി എംപവേഴ്സ് us. അപ്പോൾ ആശ്വാസപ്രദൻ, സഹായകൻ, അഡ്വക്കേറ്റ്, അഭിഭാഷകൻ, വാദിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ കൺസോളർ, helper and advocate. Such a powerful person that Holy Spirit is with us, is within us. So when you pray, you are simply experiencing the Spirit of God. He calls Abba Father together with you. When you say, Sorgasanaya Nyangalta Vidava, it is not you who speak, it is the Spirit of God in you who speak. So you are so divine when you are praying. Such a kind of experience we, my dear young brothers and sisters, we are really blessed to experience. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ശക്തിയായിട്ട് വരുന്ന അനുഭവം നാളത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസ്മരിച്ചു. നാളെ വളരെ ആഘോഷമായ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തുമാരെയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടി മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഇതുവരെയും ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെ ഒരുക്കി ഈ പെന്തക്കോസ്തായി ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിന് ആദ്യ കുർബാന കൊടുക്കുകയാണ്. ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞാണ്. അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ബിഫ്രണ്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലായിട്ടില്ല. ആ സൗഹൃദത്തിലാകണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ ആശ്വാസമായിട്ട്, ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായമായിട്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശക്തി നമ്മളുണ്ടാകും. ആ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
നമ്മുടെ ഈ മിസ്സിയോ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ അഭിമന്യ സ്റ്റീഫൻ ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവ് അതിമനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വിശദീകരിച്ചു തന്നു. ഈ മിസ്സിയോ അതായത് ഇയർ ഓഫ് യൂത്ത് ഇൻ യൂറോപ്പ് അത് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. കാർലോ അക്കുത്തിസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിങ്ങളുടെ യൗവന ജീവിതം കർത്താവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മശക്തി നൽകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടേതായ ആ ചൈതന്യം കാർലോ അക്കുത്തിസിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നവരുമായി തീരാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. യു ആർ ഓൾ എ സാക്രമെന്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യൂറോപ്പ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, കൂദാശകളാണ്, കർത്താവിനെ അറിയിക്കുന്നവരാണ്, അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിതെളിച്ച് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. I request all of us to have our lights beside us to light the candles. And with that, we start the youth year for Europe. Thank you, Your Excellency. Thank you once again, Your Excellency, for the wise words you gave I us. shall now say the prayer for you. You will hold the candles with you and then follow the prayer. Is it not so? Is it okay? Yes. Yeah, okay. Lord Jesus, Lord Jesus, we ask your blessing we ask your blessing as we journey through as we journey through this year of youth. this year of youth. Make this a time of grace Make this a time of grace for the young church, for the young church, a time of growth a time of growth and renewal for all and renewal for all who take part who take part in this youth year. in this youth year. Enliven our church Enliven our church with creativity, with creativity, energy, energy, and joy of youth. and joy of youth. Empower us Empower us by the gifts of the Holy Spirit by the gifts of the Holy Spirit to be courageous to be courageous and zealous, and zealous, to live the joy of the gospel to live the joy of the gospel in everything we do. in everything we do. Guide our Holy Father, Guide our Holy Father, Major Archbishop, Major Archbishop, bishops, bishops, priests, priests, religious, religious, animators, animators, and all the faithful. and all the faithful. Bless our families Bless our families and friends. and friends. Surround us Surround us with your care with your care and enfold us and enfold us in your love always. in your love always. Saint Joseph, Saint Joseph, guardian of the Redeemer, guardian of the Redeemer, guard our youth. guard our youth, Intercede for all the youth intercede for all the youth to stay firm in faith, to stay firm in faith, bold in hope, bold in hope, and unfailing in love. and unfailing in love. May the Blessed Mother May the Blessed Mother accompany us accompany us and help us and help us to be the true disciples
to be the true disciples and witnesses of Jesus to all, and witnesses of Jesus to all, always ready to be sent always ready to be sent and to be obedient and to be obedient to whatever Jesus asks for. to whatever Jesus asks for. Saint John Paul II, patron of youth, Saint John Paul II, patron of youth, pray for us. pray for us. Blessed Carlo Acutis, Blessed Carlo Acutis, pray for us. pray for us. Amen. Amen. Good. Thank you, Your Eminence, for inaugurating the youth year for Europe. We are so honored once again, by your presence and the time that you've taken to be with us so far. This whole gathering has become an even more meaningful way with the wise words and wisdom of what the Holy Spirit means, that you explained, the 3 words in Malayalam especially, that you said, the counselor, helper, and advocate. Beautiful reflections that we take into Pentecost Day as we go into our Sunday celebrations tomorrow. Thank you very much, Your Beatitude. Next, we have our presidential address, and for this, I invite His Excellency Mar Joseph Pantarasheril, who is the chairman of the Syro-Malabar Youth Commission, and he's also the auxiliary bishop of the Archparchy of Kottayam. He is someone who is on fire for the youth. He's full of zeal, and he wants to encourage the youth to spread the good news. So he is here with us. So I ask you, Your Excellency, to share some words with us. സിറോ-മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിയന്യ ആലഞ്ചേരി പിതാവേ, യൂറോപ്പ് അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേറ്റർ അഭിയന്യ ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവേ, യൂറോപ്പ് സിറോ-മലബാർ യൂത്ത് അപ്പോസ്റ്റലേറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബിന്നോയ് അച്ച, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ, ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവ് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ്, ജർമ്മൻ, ഇറ്റാലിയൻ, ഇതുപോലെ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പിതാവ് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തത്, പെന്തക്കുസ്തായിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാള് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരവരുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചു, കേൾവിക്കാരെല്ലാം അവരവരുടേതായ ഭാഷയിൽ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇവിടെ വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പനാമയിൽ നടന്ന വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേയിൽ സംബന്ധിച്ചയാളാണ്. അപ്പോൾ സിറോ-മലബാർ ഒരു ആശയം കൂടിയാണ് സിറോ-മലബാർ വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ. ഞാൻ അറ്റ് ദി ഔട്ട്സെറ്റ് ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്? മിസ്സിയോ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് യൂറോപ്പ്, ഫോർ ദ യൂത്ത് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ബൈ ദ യൂത്ത് ഓഫ് യൂറോപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താണ് ഈ മിസ്സിയോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, വളരെ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ യൂത്ത് സിനഡിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തയാളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം, യൂത്ത് ഈസ് ദ പ്രോട്ടാഗണിസ്റ്റ്. ഇതാണ്, നിങ്ങളാണ് താരം, യുവജനങ്ങളാണ് താരം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ പിതാവും സഭയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സത്യമാണ്. യുവജനങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞ സഭയെ ചലിപ്പിക്കുന്നവര്, മൂവ് ചെയ്യുന്നവര് യുവജനങ്ങളാണ്. യൂറോപ്പിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നവര്
ഈ സീറോ മലബാർ സഭാ സമൂഹത്തിലെ യുവജനങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിനെ സീറോ മലബാർ സഭാ ഘടകത്തെ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. കാരണം നിങ്ങൾക്കാണ് എനർജി ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്കാണ് ഐഡിയാസ് ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്കാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾ, നിങ്ങൾക്കാണ് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറ്റുന്നവർ, നിങ്ങളാണ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് സഭ യൂറോപ്പിൽ സജീവമായി, പ്രത്യേകിച്ചും സീറോ മലബാർ സഭ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ചലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതിയായ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. അതിനുള്ള നല്ല മാതൃക നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേട്രൺ ബ്ലസ്ഡ് കാർലോ അക്വീത്തിസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ടാലന്റുകളെല്ലാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ IT രംഗത്തുള്ള ടാലന്റുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളാണ് സഭയെ ചലിപ്പിക്കുന്നവർ. നിങ്ങൾ കാലുകളാണ്, കാലുകൾ നടന്നു പോകാനുള്ളവരാണ്. ഈ കാലിലെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. പൗലോസ്ലീഹ നമുക്കറിയാം, പൗലോസ്ലീഹ വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച ആളാണ്. യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ്ലീഹ നിന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു, 13 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി, കത്തുകൾ എഴുതി, അങ്ങനെ സഭയെ നിരന്തരമായി ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു നടന്ന ആളാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ. അപ്പോൾ സഭയുടെ കാലുകളാണ്. പൗലോസിനെ പോലെ ഉള്ള കാലുകൾ നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനെ കാലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അത് നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈവലിനും ജോർജോയും അതുപോലെ തന്നെ SMYയും റേഡിയോ ജോക്കീസും ഒക്കെ, അവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ്. സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം, യു ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ, യു ഗീവ് ലൈഫ് ടു ദ സീറോ മലബാർ ചർച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളെ അക്കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളിലും എല്ലാം അഭിയന്യ ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവും വിജയ് അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങളെ അക്കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വഴികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. അവസാനമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓറിയന്റൽ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ്, പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളത് സീറോ മലബാർ പ്രാദേശികമായ യൂറോപ്പിന്റെ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ സഭ ഒരു ലെഗസി ഉള്ള സഭയാണ്, വളരെ പൗരാണികതയുള്ള സഭയാണ്. അപ്പോൾ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ലെഗസി, നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയുടെ ലെഗസി, ഓറിയന്റൽ ചർച്ചിന്റെ ലെഗസി, അത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഗസി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. ഈ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് യുവജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആധുനിക, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്താ തിരുനാളില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സഭയെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മളെല്ലാവരും. യൂത്തും പ്രീസ്റ്റും റിലീജിയസും ബിഷപ്സും നമ്മളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. അതാണ് പെന്തക്കോസ്താ തിരുനാൾ. അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ട് അതിവേഗതയിൽ പോയി വളരെ നല്ല സീലോടുകൂടി തീഷ്ണതയോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമുക്കൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ മൊബൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ, നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീഷ്ണതയുണ്ടാകും, നമുക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാകും, സന്തോഷമുണ്ടാകും. സഭയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, അഭിയന്യ ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവിനെ, വിജയച്ചനെ,
എല്ലാവരും, എല്ലാ റീജിയനുള്ള അച്ഛന്മാരെ, അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത്, ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ്, വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആദ്യമായിരുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ അവസാനം കൊണ്ടിട്ടു. കാരണം ഞാൻ അവസാനം വരെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം അവസാനം വരെ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ പറഞ്ഞു പ്രായം കുറഞ്ഞത്, എൻ്റെയും പ്രായം കുറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കും അങ്ങ് തോന്നുകയാണ്. വളരെ ഞാൻ ഒരു യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒഴിവാകത്തില്ല. കാരണം ഈ യുവജനങ്ങളുടെ പരിപാടി പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രായം കുറയും, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എനർജി ഉണ്ടാകും, പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം, വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. നല്ല പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവമുണ്ട്, നല്ല തീഷ്ണത നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അപ്ഡേഷൻ നടത്തുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ യൂറോപ്പില് സഭ സിറോ മലബാർ യുവജനങ്ങളോടുകൂടി വളരെ സജീവമായിട്ട് പോകട്ടെ. അഭിനന്ദ ചെറുപ്പണ പിതാവെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയ യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പെന്തക്കോസ്തായുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും മംഗളങ്ങളും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം യൂത്ത് കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Finally, now I am going on to the felicitation speech, and for this I invite Reverend Father Jacob Chakatara, who is the Syro Malabar Youth Commission Secretary, and he's also the Global Director of SMYM. So the global team is the team that looks after all the SMYM activities. So without their prayers and without their guidance, most of the activities that we have, even things like even the signature initiatives of SMYM Europe, like Faith Hub and the companion initiative, would be really, really difficult to do. So I invite Reverend Father to give us a speech. ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ, സ്നേഹമുള്ള വൈദികരെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ മുഖത്ത് മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. 1 മാസം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അഗെയിൻ എനിക്ക് ബോത്ത് ലങ്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സഫോക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഐ വാസ് അഗെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടനും പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഹൈ റിസ്കിലാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് നിർബന്ധമായും വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പേരൻസ് ഏജ്ഡ് ആണ്, ചേട്ടൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട്, അവരെല്ലാം റിസ്കിലാണ്. സോ ഐ നീഡ് യുവർ പ്രയർ. എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, സഫോക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഈ പരിപാടി മിസ്യു എന്ന പരിപാടി മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി മാറും. ഒരുപാട് സന്തോഷം. വലിയ ഒരു ദൗത്യം ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ യുവജന സഹോദരങ്ങൾ, യൂറോപ്പിലെ എൻ്റെ യുവജന സഹോദരങ്ങളെ, അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ, വൈദികരെ, സന്യസ്തരെ, എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നമ്മളൊരു സഭയുടെ തീയാണ്, ഫയറാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. കത്തിച്ചൊലിക്കുക, ആവുന്നത്ര കത്തിച്ചൊലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം. കാരണം കേരളം, ഇന്ത്യ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 100 കണക്കിന് പേര്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മരണം 142 5ഉം 10ഉം ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന 142 മരണം 176ഓളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാട്. അതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടനാട്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടനാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകം യാചിക്കുകയാണ്. എന്തിലും ഈ ഒരു അവസരം, ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി അവനിൽ കത്തിജ്വലിക്കാൻ, പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സഭയുടെ വളർച്ച, സഭയിൽ ഈശോയുടെ ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ യുവത്വം വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും ഗ്ലോബൽ സമിതിയുടെയും എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് ബിവിൻ വർഗീസ് അയർലൻഡിൽ നിന്നും മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്. ബിവിനെ പോലെയുള്ള വലിയ നന്മയുള്ള, ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാരണം, അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവ് കാരണം നമ്മുടെ സിറോ മലബാർ സഭ ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇനിതാ യൂറോപ്പില് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് യുവജന പ്രേക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു.
ഞാൻ അഭിമന്യ ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട ബിനോജ് മുളവരിക്കൽ അച്ഛനെയും ഓരോ റീജന്റെയും ആനിമേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരും അൽമായ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആനിമേറ്റേഴ്സിനെയും യുവജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശ്വാസവും വേണം. പൗലോസ് ശ്ലീഹ കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യാക്കോബ് ശ്ലീഹ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് സഭയുടെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന പന്തങ്ങളാവാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ആശംസകളും കുറെ കൂടി സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ആരോഗ്യം അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ നന്മകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. ഗ്ലോബൽ സമിതിയുടെ പേരിൽ സുറ മലബാർ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ പിതാക്കന്മാരുടെയും എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ യുവജന സംഘടന അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവാണ്. ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടക്കാൻ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ 3-4 മരണങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷകളിൽ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാ കേരളത്തിലെ സഭയെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രൂപതകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ അടുത്ത ഒരു വർഷം ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് യൂറോപ്പ് മാറട്ടെ. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്. വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് സഭയുടെ വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ട് ആത്മീയ ത്വരയുള്ള തീഷ്ണതയുള്ള മക്കളായിട്ട് മാറാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് വിളിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ച് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ ആശംസകളും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ജയ് SMYM. താങ്ക് യു. Thank you so much, Jacob Acha, and especially സംസാരിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിനും ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്നതിനും ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ്. And of course we'll all be praying for you, and we'll be praying for Kerala as well. So we'll also remember, we have so many prayers to carry in our hearts, so we'll remember every single person who has come to this inauguration today. We'll carry them all in our hearts, and especially we'll offer up Father Jacob's intentions as well when we go to Holy Mass tomorrow. George Cheta, what is next on the list for us? So we're coming closer to the end, but without our dear words from our dear father, Reverend Father Binoj Mulavarikal, how can we end? Father, I know Binoj, when I first met him in an animators group, that's the first time I came across him as a person, and such a loving heart that he has. He's always available, ready for the youth. And I think more than my small interactions with him, many of the youths of Europe and even animators and many of the other people who have gathered over here, I'd say more than 300 people have gathered here, I've personally known this priest, like, and his dedication for the ministry in Europe, especially for the young people. His heart is always ready and eager to give out to the young people the fire that he is known for his Lord. So Binoj Acha, we're really blessed to have you as our director for SMYM Europe. And always I'm so mesmerized, like, I'm sure he's got so many other meetings and still fully fresh, fully with the Holy Spirit, always ready to partake in these meetings also. So this is a small thank you, appreciation also from our part for always being with us and guiding us throughout. So Binoj, we are eagerly waiting to hear from you too. Thank you, Giorgio, Evelyn, അഭിയന്യ ആലഞ്ചേരി പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റീഫൻ പിതാവേ, പണ്ടാരശ്ശേരിൽ പിതാവേ, ജേക്കബ് അച്ച, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ക്ലെമന്റ് അച്ച, ബാബു അച്ച, പ്രിയമുള്ള നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ്, റീജിയണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ്, അച്ഛന്മാരെ, ആനിമേറ്റേഴ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ, ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂത്തിനെ ബോറടിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് വളരെ സന്തോഷമാണ്, ഒപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി വളരെ സന്തോഷം. ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ്, ഒരു വലിയൊരു ടീം വർക്കാണ്. ഒരുപാട് യുവജനങ്ങളുടെ, ഒരുപാട് യൂത്ത് ആനിമേറ്റേഴ്സിന്റെ, ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരുടെ അഭിമന്യ പിതാവിനോട് ചേർന്നുള്ള ദീർഘനാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ത്യാഗവുമാണിത്. ഒരു ടീം വർക്കാണ്.
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ നാളെയാണ് പ്രാർത്ഥന, നമ്മുടെ പെന്തക്കുസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതും യൂത്ത് ഇയറിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന തുടരും. എൻ്റെ ചെറിയ യുവജന ശുശ്രൂഷയിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മുടെ കഴിവിനേക്കാളും മറ്റേത് കാരിസത്തെക്കാളും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത്. അത് വീണ്ടും ഞാനത് അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസം നടക്കുന്നതൊക്കെ അത്ഭുതമാണ്. ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ഒരു വലിയ ടീം വർക്കാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ്. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് യൂത്താണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യൂത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം വെച്ചാൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരാളുകളല്ല യൂത്ത്, മറിച്ച് അനുദിനം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, പുറകെ നടക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് യൂത്ത്. എപ്പോഴും ഒരു ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ സ്നേഹത്തോടെ നടക്കുക, അവരോട് മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല യൂത്ത്. വളരെ നല്ലതാണ്, സ്നേഹമുള്ളവരാണ്, വളരെ എനർജറ്റിക് ആണ്. ബേസിക്കലി ഭയങ്കര, എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു മജോറിറ്റി മുഖങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. എനിക്ക് കാണുന്നവരെല്ലാം പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ അറിയാം, പേഴ്സണലി അറിയാം. അതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അഭിനന്ദ പിതാവ് നിയോഗിച്ച യൂത്ത് അപ്പസ്റ്റോലേറ്റ് ടീമംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അവരെ കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ നാഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് അച്ഛന്മാരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു, എല്ലാ യുവജനങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകൾ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. ഓരോ വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട്, വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി കൊണ്ടുപോകാം. നമുക്കിപ്പോൾ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്, റീജിയണൽ ടീമുണ്ട്, നാഷണൽ ടീമുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂറോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടീം വരേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ചാനലോ റേഡിയോയോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും മനസ്സിലുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ടീം ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പൊക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മിസ്സിയോ ഇനാഗുറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇവൻ്റായിട്ട് തീരുകയല്ല. ഇവിടെ ഒരു പടക്കം പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ അമിട്ട് പോലെ ഇനിയും പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, യൂറോപ്പിലും ലോകം മുഴുവനും. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമുക്ക് ഇനിയും ഒറ്റയ്ക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിലും കാണാം. എല്ലാവർക്കും അഭിമന്യ സ്റ്റീഫൻ പിതാവിന് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്കെല്ലാം നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. പിതാവിന്റെ വലിയ സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥന ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെയും പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവിനെയും വയ്യാതിരുന്ന ജേക്കബ് അച്ഛനെയും മറ്റെല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ആനിമേറ്റേഴ്സിനെയും ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. We love you. Thank you. Thank you, Vinod Shah, the Director of Youth Apostle of Europe. So we move on to the vote of thanks now. And this we call upon the member of Youth Apostle, Jinsi Gigi. Jinsi Ji. സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവേ, അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവേ, അഭിവന്ദ്യ സ്റ്റീഫൻ ചെറുപ്പത്തി പിതാവേ, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് ചക്കാത്തര അച്ച, ബാബു അച്ച, ക്ലെമൻ്റ് അച്ച, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, SMYM മെമ്പേഴ്സ്, ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരരെ, നമുക്കറിയാം അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷൻ യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ കൃപയുടെ തിരുനാളമാണ് ഇന്നിവിടെ തെളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കരുത്തുറ്റ യുവജന നേതൃത്വത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഈ മിസ്സിയോയുടെ ആരംഭം പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിനോടൊരുക്കമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചത് തന്നെ വലിയൊരു ദൈവകൃപയാണ്. ദൈവത്തിന് ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ദൈവപിതാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന പോലെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യമെല്ലാം നൽകി എന്നും നമ്മളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ യുവജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏവരുടെയും സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ഇന്ന് നമ്മോടൊത്ത് സന്നിഹിതനാണ്. ഇന്ന് മിസ്സിഹായുടെ നറുദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ ഉത്ഭുതരാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന് നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. പിതാവ് ഇന്ന് തെളിച്ച ഈ ദീപം, ഈ ജ്വാല, പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് യൂറോപ്പ് മുഴുവനും കത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം.
പിതാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹത്തിന്, അങ്ങയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക്, സന്ദേശത്തിന്, ആ സമയത്തിനെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗാധതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിപ്പോൾ യൂറോപ്പ് അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരിൽ പിതാവുണ്ട്. പിതാവ് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്രസിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരിൽ പിതാവ്. യുവജനങ്ങളോടുള്ള ഈ സ്നേഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മോടത്ത് ആയിരിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് പിതാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പിതാവെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിന്ന് പ്രചോദനമാണ്. അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിനും സാന്നിധ്യത്തിനും സന്ദേശത്തിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി അങ്ങയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിതാവെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാനും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ശക്തി പ്രാപിച്ച് യൂറോപ്പിലൊരു ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കത്തി ചൊല്ലിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും. പിതാവ് നൽകിയ എല്ലാ ഇൻസ്പിറേഷനും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും യൂറോപ്പ് അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ അഭിവന്ദ്യ സ്റ്റീഫൻ ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവാണ്. നമുക്കറിയാം, പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കെപ്പോഴും സ്വന്തവും, പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സ്വന്തമാക്കിയവനും, സ്വപ്നത്തിൽ യൂറോപ്പ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ വളർച്ചയെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവന്ദ്യ സ്റ്റീഫൻ പിതാവ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു തിരുനാളമാണ് ഇന്നിവിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നും യുവജനങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പറന്നുയരണം എന്നത് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഒത്തിരി സമയം ഇതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവെ, അങ്ങയുടെ സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം. ആയിരങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കുവാന്, 10,000ങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുവാന്, ലക്ഷോപലക്ഷം യുവജനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നന്മയിൽ വളർത്താൻ അങ്ങെടുക്കുന്ന എല്ലാ ത്യാഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം, അതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവെ, ഒത്തിരി നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് ജേക്കബ് ചക്കാത്തറ അച്ഛനാണ്. നമുക്കറിയാം, അച്ഛൻ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ മികവുറ്റ ഭാഗവും യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചൊരു നല്ല വൈദികനാണ്. ഇന്ന് അച്ഛന് ഒട്ടും വയ്യാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും നല്ല സന്ദേശം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അച്ഛനൊരു സംഗീതജ്ഞനാണ്, ധ്യാനഗുരുവാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ കാണിച്ച ആ സന്മനസ്സിനും സമർത്ഥമായ സന്ദേശത്തിനും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, യുവജനങ്ങൾ സഭയുടെ തീയാണ്, ആവുന്നത്ര കത്തി ജ്വലിക്കുക. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഈ നല്ല മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടെ ഈ യൂറോപ്പിൽ SMYM ഒരു അത്ഭുതമായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം, റവറൻഡ് ഫാദർ ബാബു പണാട്ടുപറമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ക്ലെമൻ പാടത്തിപ്പറമ്പിലച്ഛനും നമുക്കറിയാം, ഒരു തീഷ്ണമായ ജ്വാല എപ്പോഴും കത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൊരിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും നേതൃത്വത്തിലൂടെയും സാമീപ്യത്തിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മളുടെ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷന് എപ്പോഴും മാതൃകയും പ്രചോദനമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ബാബു അച്ഛനും ക്ലെമന്റ് അച്ഛനും. ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ മിസ്സിയോയ്ക്ക് പോലും അതിന് ഊടും പാവുമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് അച്ഛന്മാര്. പ്രിയ അച്ഛന്മാരെ, എന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ദിശാബോധത്തിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് യൂറോപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, യൂത്ത് ആനിമേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, യൂത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സായ രാജേഷ് അച്ഛൻ, ഇഗ്നേഷ്യസ് അച്ഛൻ, അതുപോലെ റിജു അച്ഛൻ, അജി അച്ഛൻ യുവജനങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഇത്രയും യൂത്ത് ഇന്നിവിടെ ഈ സൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ ധാരാളം അധ്വാനമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ മിസ്സിയോയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ലീഡർഷിപ്പിനും എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പ്രത്യേകം പറയുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മളെ MC ആയിട്ട് നമ്മെ പിടിച്ചിരുത്തി ത്രില്ലാക്കി കൊണ്ട് നടന്ന എവലിനും ജോർജിയോയ്ക്കും എ ബിഗ് താങ്ക് യു. യു ആർ ഫാന്റാസ്റ്റിക് എവലിൻ ആൻഡ് ജോർജിയോ, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ശക്തമായിട്ടൊരു നേതൃത്വമുണ്ട്. അത് വേറെ ആരുമല്ല, യുവജനങ്ങളുടെ എല്ലാമായ ബിനോജിച്ചൻ തന്നെയാണ്. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ, നിന്നിൽ ഈശോ രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈറ്റ നോവ് അനുഭവിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ബിനോജച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തീഷ്ണതയാണ് ബിനോജച്ചൻ്റെ ഓരോ യുവജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുറകിലുള്ള അഗ്നി. പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ചും ആഴ്ചകളായിട്ട് യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാ SMIM മെമ്പേഴ്സിനെയും യൂത്ത് അപ്പസ്റ്റലേറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളോടൊപ്പം, അതുപോലെ യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാ വൈദികരോടൊപ്പം, അഭിവന്ദ്യ സ്റ്റീഫൻ പിതാവിനോടൊപ്പം എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മിസ്സിയോ ഇവിടെ ഒരുക്കിയതും അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ അച്ഛൻ്റെ വലിയൊരു നേതൃത്വമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആരംഭിച്ച ഹോളി ഫയർ ശുശ്രൂഷ, മിസ്സിയോയുടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങൾക്കും അച്ഛനെടുത്ത എല്ലാ ത്യാഗങ്ങൾക്കും യൂത്ത് അപ്പസ്റ്റോലിക് വിസിറ്റേഷൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും അച്ഛന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണ്ടു മനോഹരമായ വീഡിയോകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു SMIMൻ്റെ ആന്തം സോങ് അതൊരുക്കിയത് ബിനു KP ആണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തത് ജിതിൻ ആൻഡ് സാം ഫ്രം മാൾട്ട. അതുപോലെ ഫെയ്ത്ത് ഹബ് വീഡിയോ ഒരുക്കിയത് ബിനു ആൻ്റണിയാണ്. കമ്മാനിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തത് സിൽജോ. SMIM യൂറോപ്പ് അറ്റ് ഗ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരുക്കിയത് ബിബിനാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ ആകർഷവും വ്യത്യസ്തവുമായ രീതിയിൽ ആ റേഡിയോ യുവ എന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ നടന്ന് ഒരു യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം കാണിച്ച് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു റേഡിയോ യുവ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ജർമ്മൻ SMIM ടീമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നെൽവിൻ, ജോസ്ന, അതുപോലെ ആദിൻ, അതുപോലെ സെറീന, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങളും. അതുപോലെ അറിയാം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ശക്തമായ യൂറോപ്പിലെ ഇൻ്റർസെഷൻ ടീം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഇന്ന് നൽകിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി, ഈ മിസ്സിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂറോപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം യുവജനങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ SMIM മെമ്പേഴ്സിനെയും നന്ദി പറയുകയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ വർഷം മുഴുവൻ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us rejoice, celebrate and continue this മിസ്സിയോ. ഇന്ന് ഇവിടെ തെളിച്ച ഈ മിസ്സിയോ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ കത്തിച്ചൊലിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ മിസ്സിയോയുടെ ആപ്തവചനമായ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കത്തിജ്വലിച്ച് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിഷണറികളായിട്ട് മാറുവാനായിട്ടുള്ള ആ വെല്ലുവിളി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. അതിനുള്ള കൃപ ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പായെയും അതുപോലെ തന്നെ കാർൽ ഓക്കറ്റേഴ്സും നമ്മളുടെ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കത്തിജ്വലിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിൻസി ചേച്ചി. വി ഓൾ നോ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഞങ്ങളും ഈ MC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുകളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഇനാഗുറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് മിസ്സിയോ. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു എൻജോയ്ഡ് a lot and I hope you're all on fire with the Spirit. And if you're not on fire yet, നാളെ പെന്തക്കോസ്ത പെരുന്നാളാണ്. നാളെ പോയി എല്ലാവരും on fire ആയിക്കോളൂ. But before we end everything, of course, we have to have a final blessing. So I would like to kindly invite His Excellency Mar Joseph Pandarashil to come and give us a blessing before we end this Missio program. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, with this youth of the Sierra Malabar, Europe always, enkindle their hearts and minds to be true disciples and ambassadors
of the Syro Malabar Church in Europe. Help our Bishop Cherapanath, Father Bijoy, and all the fathers and directors to accompany this youth always. Let this event, Missio, encourage the youth to be in the company of Jesus. May the intercession of Saint Mary, Saint Joseph, Saint John Paul II, Blessed Carlo Acutis help them always to be protagonists of the church in Europe. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. So with that, George Cheta, we have come to the end. അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ് ചച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എൻഡ് അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ്. So we have come to the beginning of our year. Youth year, yes. Our year of youth. So I encourage all the youth who are here today to go forward with the same fire, to pray for every animator of ours, to pray for all our priests, our sisters, our bishops, who are always working for us, who are always ready to give us more knowledge on our traditions, our culture, our church, our history. Anything else you want to add, George Cheta? Nothing else, Evelyn. I think you covered everyone there. So I thank each and every one of you who have been so patient today, who have given up a time. നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച എന്നറിയാം, അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. Thank you to everyone who's been praying for this event, who has been joining Holy Fire. And of course, on behalf of everyone who is working behind SMYM Europe, we are asking you for your continual prayer, because we need your prayer and we need the Holy Spirit's help to go forward. So I would like to wish you all a very good night. Thank you once again for joining.